पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्ततारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री 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 सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे सूत्रद्वयात्मके अस्मिन् द्वितीये सप्तगत्यधिकरणे तदुपनिबद्धं द्वितीयं सूत्रं समाप्तमिति मन्ये। तयोः सूत्रयोः अपरा योजना एका अपरा योजना अस्ति। सा अपरा योजना इदानीं विचार्यते। अपरा योजना द्वितीयं सूत्रं प्रथम योजना संपूर्णा। इदानीम् अपरा योजना इदानीं विचार्यते। तत्सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रद्वयं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः पञ्चमं तथा षष्ठं सूत्रम्। अस्मिन् अधिकरणे द्वे सूत्रे वर्तेते, पञ्चमं तथा षष्ठं सूत्रम्। सर्वाग्रे शङ्करभगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं पञ्चमं षष्ठं सूत्रं तत् भाष्यभागं तत् अपरायोजना। भाष्यभागे अपरायोजना यथाचार्यानुग्रहम् अपरायोजनां यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। प्रकृतं
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಾಚಾರ್ಯ प्रशस्ति श्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ॐ हीराः प्रभातसमये सह शावकैश्च नीडं महाकलरवैः परितो भ्रमन्तः त्वन्नामकीर्तनरता इव भान्ति चाद्य हे संयमीन्द्र गुरुशंकर सुप्रभातम्। ॐ कीराः प्रभात समये शावकैश्च नीडं महाकलरवैः परितो भ्रमन्तः त्वन्नामकीर्तनरता इव भान्ति चाद्य हे संयमीन्द्र ಗುರುಶಂಕರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಎರಡನೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಷೀರಾ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸಹ ಶಾವಕೈಶ್ಚ. ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯ ಶಾವಕೈ ಸಹ. ಶಾವಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು, ಶಾವಕ ಮಗು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಅಂತ, ಮರಿಗಳು. ಯಾವ ಮರಿ? ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೀರಾಹ. ಕೀರಾಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೀರಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಣಿಗಳು, ಗಿಣಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೀರ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಣಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆತಾಯಿ ಚಿಲ್ಲೌ ದಾಕ್ಷಾಯ ಗೃಧ್ರೌ ಕೀರಶುಕೌ ಸಮೌ. ಕೀರಶುಕೌ ಸಮೌ. ಶುಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಏನು? ಕೀರ ಗಿಳಿಗಳು, ಏನು ಅನೇಕ ಗಿಳಿಗಳು ಶಾವಕೈ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮಹಾಕಲರ್ವೈಹಿ ಪರಿತೋ ನೀಡಂ ಭ್ರಮಂತಹ. ಮಹಾಕಲರ್ವೈಹಿ, ಏನು ಗಿಣಿಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವುದರ ಜೊತೆ? ಆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಪರಿತೋ ಭ್ರಮಂತಹ. ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧುರವಾಗಿ ಗಿಣಿಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯ, ಸೂರ್ಯ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಉದಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಡನೆ ಕಲರವವನ್ನು ಗೂಡುಗಳ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಲರವ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದಿಂದ ಒಂಥರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಹೇ ಶಂಕರ, ತ್ವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನರತ ಇವ ಭಾಂತಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಗಿಣಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇನು? ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಣಿಗಳು ತ್ವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನರತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಂತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ವನ್ನಾಮ ಕಲರವ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಕವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತು ಇದು. ತ್ವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನರತಾಯೋ ಭಾಂತಿ ಚಾದ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರು ಶಂಕರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅಂತ. ಸಂಯಮೀಂದ್ರನಾದ ಗುರುಶಂಕರನೇ ನಿನಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋದು. ಅವ್ರು ಸದಾ ಜಾಗೃತರೇ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ.
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸಹ ಶಾವಕೈಶ್ಚ ನೀಡಂ ಮಹಾಕಲರವೈಃ ಪರಿತೋ ಭ್ರಮಂತಃ ತ್ವನ್ನಾಮ ಕೀರ್ತನರತಾ ಇವ ಭಾಂತಿ ಚಾದ್ಯ ಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಶಂಕರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯೇ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಥೇ ಪಾದೇ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸೂತ್ರದ್ವಯಾತ್ಮಕಂ ಸಪ್ತಗತ್ಯಧಿಕರಣಂ. ಸೂತ್ರದ್ವಯಂ ಇದಾनीं द्विवारं पठामः. सूत्रद्वयमपि पठामः. ನಾಗಪ್ಪರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಓಂ ಸಪ್ತಗತೈರ್ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ ಓಂ ಹಸ್ತಾದಯಸ್ತು ಸ್ಥಿತೇತೋ ನೈವಂ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಓಂ ಸಪ್ತಗತೈರ್ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ ಓಂ ಹಸ್ತಾದಯಸ್ತು ಸ್ಥಿತೇತೋ ನೈವಂ. ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ತರಹದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪದವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ತು ಹಸ್ತಾದಯ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯಂತೆ ಏವಂ ಸ್ಥಿತೆ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಪ್ತತ್ವಂ ಅಧಿಕಾಯಾಂ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಅತಃ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಪ್ತತ್ವಂ ನ ಸಂಭವತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಯಾವುದು? ಸಪ್ತಗತೈರ್ ವಿಶೇಷತತ್ವಾಚ್ಚ ಅಂತ ಹಸ್ತಾದಯ ಸ್ತುತಿತೆ ಅಥವಾ ನೈವಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರ. ಸಪ್ತಗತೈರ್ ವಿಶೇಷತತ್ವಾಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಇದು ಸಪ್ತಗತೆ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಏನದು? ಸಪ್ತಗತೈರ್ ವಿಶೇಷತತ್ವಾಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ತು ಹಸ್ತಾದಯ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯಂತೆ, ಹಸ್ತಾದಯ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯಂತೆ ಏವಂ ಸ್ಥಿತೆ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಪ್ತತ್ವಂ ಅಧಿಕಾಯಾಂ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಅತಃ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಪ್ತತ್ವಂ ಅತ ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾದಯ ಸಪ್ತ ಏವ. ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು 7. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 184ನೇ ಭಾಷ್ಯಭಾಗ. ಇಯಂ ಅಪರ ಸೂತ್ರದ್ವಯ ಯೋಜನಾ. ಈ ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ. ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದದು? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಪ್ತ ಇವ ಪ್ರಾಣಾಹ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಸಪ್ತ ಇವ ಪ್ರಾಣಾಹ, ಪ್ರಾಣಗಳು 7 ಏನಿದೆ ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಪ್ತೈವ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸ್ಯುಃ ಯತಃ ಸಪ್ತಾನಾಮೇವ ಗತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು 7. ಯಾವುದು? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣಗಳು 7. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇರಬಹುದು, 8, 9, 10, 12, 13 ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆ, ಮೊದಲನೇ ಯೋಜನೆ. ಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಗತಿ. ಅವಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವಗತಿ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ
ಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಗತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನರ್ಥ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ, ಗುರಿ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 13 ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7 ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 7. ಯಾತಕ್ಕೆ? 7 ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ತಲುಪಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 7ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರು? ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣೋನುತ್ಕ್ರಾಮತಿ ಪ್ರಾಣಮನುತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅನುತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ತಮ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ, ಅವನು, ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಣವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದು ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎದ್ದ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಎದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಿಡು. ಅದ್ರೇನು, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಅಲುಗಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಿದ್ದೋದ, ಅಲುಗಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋದ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 7 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು? ನಾನು ಸರ್ವ ಶಬ್ದೋಪಿ ಅತ್ರ ಪಠ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, 13 ಇರ್ಬೋದು, 12 ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು 7 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರೋವಾಗ ತತ್ ಕಥಂ ಸಪ್ತಾನಾಮೇವ ಗತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ. ನೀನು 7ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 7ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಗಾಯ ಹೇಳ್ತೀಯ? 7ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಂ ಅನು ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ, ಆ ಪ್ರಾಣನು ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು 7 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಿರೋವಾಗ ನೀನು 7 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷಿತತ್ವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂತ್ರ. ಸಪ್ತಗತೇರ್ ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ ಚ ವಿಶೇಷಿತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಏನು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತೈವ ಹಿ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷುರಾದಯ ತ್ವತ್ಪರ್ಯಂತ ವಿಶೇಷಿತಾ ಇಹ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಪ್ತೈವ ಹಿ ಪ್ರಾಣ 7 ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಅಲ್ವೇ. ಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದ್ಯೋತಕ ಹಿ ಶಬ್ದ.
ಈಗ ಏಳೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳು, ಏನ್ ಯಾವುದು? ಚಕ್ಷುರಾದಯ ತ್ವಕ್ಪರ್ಯಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಚಕ್ಷು ಅದನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತ್ವಕ್ಪರ್ಯಂತ ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯದ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಮುಖದ ಶೀರ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ 7 ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು 4 ಒಂದಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ. ಇವಾಗ ತ್ವಕ್ಪರ್ಯಂತಹ ಚರ್ಮನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? 7 ತಾನೇ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ತಯತ್ರ ಏಷ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ ಪರಾಂ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಅಥ ಅರೂಪಜ್ಞೋ ಭವತಿ. ತತ್ ಅಥ ಅರೂಪಜ್ಞ ಇತಿ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಥಾರೂಪಜ್ಞೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಒಂದು ಅವಗ್ರಹ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಅವಗ್ರಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥ ಅಥಾರೂಪಜ್ಞೋ ಇದೆ. ಅಥ ಅರೂಪಜ್ಞೋ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವಾಗ ಈ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷನು, ಯಾರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ? ಈ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನೇನು ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಾಂಗ್ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ. ಪರಾಂಗ್ ಅಂತಂದೇನು? ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಂಗ್ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ. ಪರಾಗ್ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಏನು? ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ. ಆ ಕಣ್ಣು ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಥಾ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಅಥ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅಥ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರೂಪಜ್ಞೋ ಭವತಿ. ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ ಹೊರಟೋದ. ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ? ಯತ್ರ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪುರುಷ ಪರಾಗ್ ಪರ್ಯಾವರ್ತತೆ ಅರೂಪಜ್ಞೋ ಭವತಿ. ಮತ್ತೆ ಏಕೀಭವತಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ತ್ಯಾಹು, ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆಯವನು. ಏಕೀಭವತಿ, ಆಧಾರ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನೇನ್ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಇತ್ಯಾವ, ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಇವ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯೇವ ಮಾತಿನ ಅನುಕ್ರಮೇಣ, ಹೀಗೆ ಅನುಕ್ರಮೇಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ತ್ವಕ್ಪರ್ಯಂತದವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 7 7 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಾಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರೋವಾಗ ನಾವೇನು ತಿಳಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? 7 ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ಅಂತ ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಯ್ಯ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀನದೇನೋ ಒಂದು ಈ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದವರೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯದವರೆಗೆ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವ ಅನ್ನೋಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ನೀನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮತ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡು, ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರ್ವೇ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ ತಾನೇ ಇದು. ಸಪ್ತಗತೆಯರ್ ವಿಶೇಷ ತತ್ವಾಚ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದವನು ಪ್ರಕೃತಗಾಮಿ ಚ ಸರ್ವಶಬ್ದೋ ಭವತಿ ಯಥಾ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಭೋಜಯಿತವ್ಯಾಃ ಇತಿ ಯೇ ನಿಮಂತ್ರಿತಾಃ ಪ್ರಕೃತಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ತೇ ಏವ ಸರ್ವಶಬ್ದೇನ ಮುಚ್ಯಂತೆ ನ ಅನ್ಯೇ. ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೋಕಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿಸ್ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಅನುಭವ ಸ್ವಾಮಿ? ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಏನು? ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಅವರು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ಟು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ನೋಡಿ, ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜಯಿತವ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ. ಆ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇದ್ರು. ಕಾಲದ ಮಾತು. ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆ ಯಜಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಲ್ಲಿ? ಈಚೆ ಕಡೆ, ಮನೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಗ್ರಹಾರ ಒಂದು 15 ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಾಮಾನುಜ ಅಗ್ರಹಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೇಕಾಶ ಅಗ್ರಹಾರ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ. ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದಕ್ಕೂ ಮನೆ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನು ಬಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತ ಆ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾವೇ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಏನಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ. ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜಯಿತವ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏ ನಿಮಂತ್ರಿತ ಪ್ರಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿತರಾಗಿರೋದ್ರೆ ಆಮಂತ್ರಣ, ಯಾರು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರ್ವ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಚ್ಚಂತು ಭೋಜನಾರ್ಥಂ ಆಗಚ್ಚಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಮಂತ್ರಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವ ಸಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಂದ
ಇದು ಅನುಭವ ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಗಳು. ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವುದು? ಏಳೆ. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದವರೆಗೂ ಕೂಡ 7 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗತಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇರೋರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏದಾರ ಉಂಟಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ. ಏವಂ ಇಹ ಅಪಿ ಯೇ ಪ್ರಕೃತಾ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾ ತೇ ಏವ ಸರ್ವಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯಂತೆ ನ ಅನ್ಯೇ ಇತಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಾನೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಗಳು. ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯ 7 ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಓ ಸರಿಯಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಐತಿ ನಾನು ಅತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಷ್ಟಮಂ ಅನುಕ್ರಾಂತಂ. ಈಗ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ ಇವರು. ಹೌದಪ್ಪ, ಪ್ರಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ಜನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಗತಿ. ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತ. ದೀರ್ಘ ಹೇಳಿದೆ. ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಅಂತ, ಗತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮ ಅನುಕ್ರಾಂತ, ಅಷ್ಟಮ 7 ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕಥಂ ಸಪ್ತಾನಾಮೇವ ಅನುಕ್ರಮಣಂ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ, ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ, ಕ್ರಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ, ಗತಿಯನ್ನ 7ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ? 8ನೇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೈಷ ದೋಷ. ನೋಡಪ್ಪ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನೈಷ ದೋಷ. ಇದು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಸಪ್ತಾನಮಿ ಅನುಕ್ರಮಣಂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ 8ನೇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 7 ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೂ ಕೂಡ ಏನೂ ದೋಷವಲ್ಲ. ಇದೂ ಕೂಡ ದೋಷವಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಯೋ ತತ್ವ ಅಭೇದಾತ್ ವೃತ್ತಿಭೇದೇಪಿ ಸಪ್ತತ್ವೋಪಪತ್ತೇ. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಅಭೇದಾತ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತತ್ವದಿಂದ, ತತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿರೋದು
ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ತತ್ವ ಅಭೇದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆಗುತ್ತೇನೋ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ, ವೃತ್ತಿ ಭೇದೇ. ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಮನಃ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ, ನಿಶ್ಚಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತೋ, ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೃತ್ತಿ ಭೇದವೇ ಹೊರತು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಹಾಲಿದೆ, ಮೊಸರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದು? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಥವಾ ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಹಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಬರ್ತಾನೆ? ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೊಸರು ತಗೊಂಬ, ಬೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ತತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಮೊಸರಿಗೂ ಬೆಣ್ಣೆಗೂ ಏನು ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಹಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೇ. ಆದರೆ ಆ ವೃತ್ತಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನೋಡುವಾಗ, ಅದ್ರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆವಾಗ ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಮೊಸರು ತಂದ್ಬಿಡ್ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಹೊರತು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ 8ನೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳೇ ಹೊರತು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 7 ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಯಾವುದದು? ಸಪ್ತಗತೇರ್ ವಿಶೇಷ ತತ್ವಾಚ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರ. ಹಸ್ತಾದಯಸ್ತು ಸ್ಥಿತೇ ತೋನೈವಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಸ್ತಾದಯ ನೋಡಿ 7 ಅಲ್ಲ, ಹಸ್ತವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗ್ರಹಾತಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಹಸ್ತೋಯ್ ಗ್ರಹ ಸ ಕರ್ಮಣಾತಿ ಗ್ರಾಹೇಣ ಗೃಹೀತ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 13 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಗಳು 11 ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, 11 ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂತ? ಪ್ರಾಣಗಳು 11 ಅಂತಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ 2ಕ್ಕೂ ಆಧಾರ. ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೂ ಇದೇ ಆಧಾರ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೂ ಇದೇ ಆಧಾರ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಗಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದಗ್ಧ ಶಾಖನಿಗೆ ಅವನು ವಿದಗ್ಧ ಶಾಖ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಯಾವುದದು? ಕಥಮೇ ದಶಮೇ ಪುರುಷೇ ಪ್ರಾಣಾಃ ಆತ್ಮ ಏಕಾದಶ. ಈ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಕಥಮೆ ಯಾವ್ದು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂತಃಕರಣ.
ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏನು ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ